مرحبا بكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا المكون ديال لو ليكسيك l'unité 1 semaine 3 et 4. Objectif de la leçon: s'approprier un lexique thématique propre au thème de l'école. يعني اكتساب واحد معجم ملائم متعلق بموضوع ديال المدرسة. autour de la vie scolaire يعني حول الحياة المدرسية. J'observe et je découvre. Mon école comprend une vingtaine de salles de classe où les professeurs accueillent leurs élèves. Le bureau du directeur se trouve en face de la bibliothèque. De l'autre côté de la cour de récréation, on voit une grande salle de sport. Plus loin apparaissent les portes du bloc sanitaire. Le gardien et la femme de ménage s'occupent de la propreté. إذن هذا هو النص اللي غادي يكونوا عليه الأسئلة ديال الفهم وديال الدرس. إذن العنوان ديال هذا النص قلنا autour de la vie scolaire يعني حول الحياة المدرسية. Donc mon école comprend une vingtaine de salles de classe où les professeurs accueillent leurs élèves. يعني مدرستي تحتوي على une vingtaine يعني حوالي 20 قاعة قسم ولا قاعة دراسة où les professeurs accueillent leurs élèves حيث يعني يستقبل الأساتذة تلاميذتهم. Le bureau du directeur se trouve en face de la bibliothèque. يعني مكتب المدير يتواجد يعني في مقابل أو قبالة المكتبة la bibliothèque. De l'autre côté de la cour de récréation يعني من الجهة الأخرى لساحة المدرسة on voit une grande salle de sport. نشوفوا واحد القاعة كبيرة ديال الرياضة. plus loin ثم أبعد من ذلك يعني بعيد شوية apparaissent les portes du bloc sanitaire كيبان لنا البيبان ديال المرافق الصحية. Le gardien et la femme de ménage s'occupent de la propreté. يعني الحارس والمنظفة هم الذين يهتمون بالنظافة. Donc غادي ندوزو je manipule et je réfléchis. Donc عندنا la première question: où se trouve le bureau du directeur? Où se trouve le bureau du directeur? Donc غادي ترجعوا للنص غادي تلقاو le bureau du directeur في الفقرة الثانية. Le bureau du directeur se trouve en face de la bibliothèque. يعني المكتب ديال المدير راه في مقابل ولا في قبالة المكتبة. Le bureau du directeur se trouve en face de la bibliothèque. يعني في الجهة المقابلة للمكتبة. La deuxième question: où les professeurs accueillent leurs élèves? أين يستقبل الأساتذة تلاميذتهم؟ دونك هاد السؤال لا ريبونس ديالها الجواب ديالها راه في الفقرة الأولى. دونك قلنا mon école comprend une vingtaine de salles de classe où les professeurs accueillent leurs élèves. Alors, les professeurs accueillent leurs élèves où? Dans les salles de classe. Dans les salles de classe. Donc, les professeurs accueillent leurs élèves dans les salles de classe. La troisième question: qui s'occupe de la propreté? شكون اللي كيهتم بالنظافة. Donc la propreté هي النظافة. Donc هنا غادي نقولوا le gardien et la femme de ménage s'occupent de la propreté. يعني آخر جملة في هذا le texte هذا. Le gardien et la femme de ménage s'occupent de la propreté. إن هذا le texte كيهضر على l'école يعني المكونات ديال المدرسة. غادي نمشيو للجوغوتيان نقراو الجوغوتيان ثم غادي ندوزو الإجابة على الأسئلة ديال جو مونتريل et je m'évalue. Donc on a autour d'un thème, il y a un lexique précis dont on peut servir ou bien dont on peut se servir. Voici des exemples du lexique thématique du monde scolaire. إذا كما كان واحد الموضوع معين كيكون عندنا واحد المعجم الخاص بهذا الموضوع واللي ممكن نستعملوه باش نهضروا على هذا الموضوع. Voici des exemples du lexique thématique du monde scolaire. يعني هذا واحد المثال ديال المعجم الخاص بالعالم المدرسي يعني بالمدرسة. دونك عندنا école
salle de classe, bureau du directeur, bibliothèque, cours de récréation, salle de sport, bloc sanitaire, etc. Puis on a élève, professeur, directeur, gardien, femme de ménage, secrétaire, etc. هاد المصطلحات هادو هاد المعجم هذا خاص بالمدرسة كتسمى lexique thématique relatif au monde scolaire ou bien à l'école. إن ليكول هي المدرسة، سال دو كلاس هي القاعة ديال الدراسة ولا القسم، بيرو دو ديريكتور هو مكتب المدير، بيبليوتيك هي المكتبة، كور دو ريكرياسيون ساحة الاستراحة اللي كيلعبوا فيها التلاميذ، سال دو سبور يعني قاعة الرياضة، بلوك سانيتير هما المرافق الصحية. دونك إليف تلاميذ، بروفيسور أساتذة، ديريكتور مدير، غارديان الحارس، فام دو ميناج هي السيدة اللي كتكون كتنظف الأقسام إلى آخره، سكرتير هو هي المساعدة أو لا الكاتبة. إذا من بعد ما تعرفنا على الليكسيك تيماتيك ديال ليكول غادي ندوزو لجو مونطخين. دونك في جو مونطخين عندنا لا بروميير كيستيون غولي شاك مو ا سا ديفينيسيون، يعني أصل كل كلمة بالتعريف ديالها. دونك عندنا بيبليوتيك، بلوك سانيتير، سال دو كلاس، سال دو سبور. بيبليوتيك هي المكتبة، بلوك سانيتير هما المرافق الصحية، سال دو كلاس هي قاعة القسم، سال دو سبور هي قاعة الرياضة. دونك غادي نقرأ كل تعريف ونشرحه ثم نحاولوا نوصلوه بالكلمة المناسبة. دونك عندنا التعريف الأول، première définition، endroit où on dispense l'enseignement، يعني المكان اللي كيوقع فيه التعليم. endroit où on dispense l'enseignement. التعريف الثاني endroit où on pratique un sport، endroit où on pratique un sport، المكان اللي كنديرو فيه الرياضة. puis عندنا lieu où est conservé une collection de livres، المكان اللي كنحتفظوا به فيه مجموعة ديال الكتب. التعريف الأخير هو ensemble de WC et de lavabo، يعني مجموعة من المراحيض ومغاسل اليد. Alors, endroit où on dispense l'enseignement هو التعريف ديال salle de classe، يعني قاعة القسم. donc salle de classe التعريف ديالها هو endroit où on dispense l'enseignement. ثم عندنا endroit où on pratique un sport هو salle de sport. salle de sport donc c'est l'endroit où on pratique un sport، يعني قاعة الرياضة، المكان اللي كنديرو فيها نمارسو فيها الرياضة. ثم عندنا lieu où est conservé une collection de livres هي la bibliothèque. donc bibliothèque c'est un lieu où est conservé une collection de livres، فين كنحتفظوا مجموعة ديال الكتب. ثم أخيرا ensemble de WC et de lavabo c'est le bloc sanitaire، يعني المرافق الصحية. puis عندنا la question numéro 5 barre l'intrus. donc نشطبوا على الكلمة الداخلة في هاد لي ليست هادو. دونك عندنا لا ليست A ولا ليست B. دونك لا ليست A فيها إيكول، فارماسي، كور دو ريكرياسيون، سال دو كلاس. شنو هي الكلمة اللي دخلت هنا ما عندهاش بلاصة هنا؟ دونك عندنا إيكول مدرسة، فارماسي صيدلية، كور دو ريكرياسيون هي ساحة الاستراحة، سال دو كلاس هي قاعة القسم. دونك لو مو انتروس إيسي سي لو مو فارماسي. دونك الصيدلية دخلت هنا مع الكلمات ولا مع المعجم الخاص بالمدرسة. دونك فارماسي ما عندهاش بلاصة هنا، دونك غادي نشطبو عليها. ثم عندنا بي دوزيام ليست، عندنا ديريكتور، إليف، غارديان، usine et professeur. دونك ديريكتور هو المدير، إليف التلاميذ، غارديان الحارس ديال المدرسة، usine معمل، بروفيسور أستاذ. دونك لو مو انتروس إيسي سي لو مو usine. دونك غادي نشطبو على usine كتعني مصنع أولا معمل. دونك المصنع ولا المعمل ماشي من الكلمات أولا ماشي من المعجم الخاص بالمدرسة. بوي غادي ندوزو للجو مي فالو. دونك غولي شاك بيرسون
à ce qu'elle fait d'habitude. Donc l'exercice هذا بحال l'exercice numéro 4 غادي نوصلوا بكل كلمة مع التعريف ديالها. إذن شنو عندنا هنا؟ عندنا أشخاص والمهمات اللي كيديروها. دونك عندنا ديريكتور مدير، بروفيسور أستاذ، غارديان حارس، سيكريتير مساعدة، فام دو ميناج هي سيدات ديال النظافة، فام دو ميناج أو المنظفة. دونك لو ديريكتور اش كيدير لو ديريكتور؟ واش سوكيب دو لا سورفيونس دو ليكول، يعني يهتم بحراسة المدرسة، ولا aide le directeur pendant les inscriptions d'élèves، يساعد المدير أثناء تسجيل التلاميذ، ولا s'occupe de la propreté de l'école، لا كينظف يعني كيهتم بالنظافة ديال المدرسة، ولا éduque et instruit les élèves، يعلم ويربي التلاميذ، ولا dirige l'école يعني يسير أو لا يدير المدرسة. دونك لو ديريكتور هنا تجي مع آخر وحدة، ديريكتور il dirige l'école، ديريكتور dirige l'école يعني يسير المدرسة. دونك عندنا دوزيام شوز بروفيسور. دونك بروفيسور شنو هي المهمة ديال لو بروفيسور؟ المهمة ديالو il éduque et instruit les élèves، يعني الرابع وحدة، التعريف الرابع أو المهمة الرابعة. لو بروفيسور éduque et instruit les élèves، يربي ويعلم التلاميذ. بوي عندنا لو غارديان. دونك الغارديان شنو كيدير؟ المهمة ديالو il s'occupe de la surveillance de l'école، يعني يهتم بحراسة المدرسة. بوي عندنا سيكريتير مساعدة أو المساعد. دونك il aide le directeur pendant les inscriptions d'élèves، يعني المهمة الثانية هنا في هاد المهمات هادو، aide le directeur pendant les inscriptions d'élèves، يساعد المدير أثناء تسجيل التلاميذ. فام دو ميناج آخر وحدة عندنا، فام دو ميناج المنظفة. دونك شنو الدور ديالها؟ elle s'occupe de la propreté de l'école، يعني تهتم أو لا يهتم، سواء كانت امرأة أو لا رجل، يهتم بنظافة المدرسة. إذا كان هذا كل شيء بالنسبة لهذا الدرس وهذا الفيديو. أتمنى أن يكون هذا مفيدا. شكرا لكم على المتابعة، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.